तो काली पिला माने जहा जो मॉक टेस्ट रे पिले करिथिले तो सेही प्रश्न पत्र टिके न खाली हम ले ओवरलुक कर दबा हैला तमन शीघ्र शीघ्र तार ये कहि दियो तापर पिले नुआ पाठ उपरକୁ माने जिबा एगुडा पिले पूर्वरु भी थोड़ा थोड़ा आलोचना हेइथिला पिले बुझि पारछ ना तो आउ थोड़ा थोड़ा पिले आलोचना करतबा स्क्रीन पे शो करूछि त ना नहीं ଆଜ୍ଞା ସାର୍ चलो एथरे जहा प्रश्न अछि तम मानो सेथरे भी सही प्रश्न ही अछि ठीक अछि तम मानो जो मॉक टेस्ट दियतला गूगल फॉर्म रे सेथरे भी सही प्रश्न ही सब अछि पिले तो प्रथम प्रश्न थिला पिले संस्कृत भाषा को भलिया भाषा पिले को भलिया भाषा ଯୋଗକାରୀ ସଂଯୋଗକାରୀ हाँ तो संस्कृत भाषा पिले संयोगकारी भाषा ठीक अछि परवर्ती प्रश्न थिला पिले संस्कृत भाषायाः आद्यः वाङ्मयः कः कः तो ऋग्वेद पिले तो आद्यः वाङ्मय हला पिले ऋग्वेद हैला तापरे पिले स्वयं भुवा का उत्सृष्टा नित्यावाक अनित्यावाक नित्यावाक ठीक अच्छे पिले तापरे पिले स्वयं भुवा उत्सृष्टा वाक कीदृशी संस्कृतमयी वेदमयी ज्ञानमयी सृष्टिमयी वेदमय हाँ तो पिले वेदमयी ना नहीं तापरे थिला पिले परवर्ती प्रश्न प्राचीनतम ज्ञानस्य प्रकाशम करोति कः करोति हाँ तो पिले प्राचीनतम ज्ञानस्य प्रकाशम वेदः करोति ना नहीं अब पिले कुत्र ब्रह्मा आदि पुरुष रूपेण कथितः कुत्र हाँ तो पिले छांदोग्य उपनिषदि ना नहीं तापर थिला पिले ब्रह्मणः मुख निःसृतं वचनं किम उच्यते रसः उच्यते नहीं कि ठीक अब पिले पुरुषस्य वाचिकः रसः कः ऋग्वेद हाँ तो पिले पुरुषस्य वाचिकः रसः ऋग्वेदः ठीक है चलो तापर पिले बाल गंगाधर तिलक महोदयानुसारं ऋग्वेदस्य रचना समयः कः हाँ तो ख्रीष्ट पूर्व पिले 6000 ना नहीं तापर पिले किम संस्कृत भाषायाः वैज्ञानिकत्वं प्रतिपादयति किम हाँ हाँ पिले व्याकरण तापरे व्याकरणस्य व्यवस्थित मार्गस्य समुचितः क्रमः कः समुचितः क्रमः भाष्यं वृत्ति टीका हाँ द लास्ट को पिले टीका ना नहीं तापरे पिले संस्कृत भाषायाः प्राचीनं रूपं किम हाँ तो पिले छन्दः ठीक है और संस्कृत शब्दः कतिविधः द्विविध हाँ तो संस्कृत शब्दः पिले द्विविधः हैला किम 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 पिले कुआ था तो लौकिक और वैदिक शब्द ठीक अच्छे हैला पिले चलो तापरे पिले परवर्ती प्रश्न कौन देइछे पाणिनेः समयः कः पिले पाणिनेः समयः हाँ तो पंचम शताब्दी तो कोटि कोटि पिले सप्तम शताब्दी भी दउछन्ते ना नहीं आम माने पे लघुसिद्धांत कौमुदी पढ़िला बेले केते पढ़िथिले सप्तम बोधे पढ़िथिले आज्ञा सर हैला आउ हमर एथरे पिले पंचम शताब्दी अछि हौ ठीक अछि हैला तापर पिले एतासु भाषासु का आधुनिक भाषा न तो कोटा पिले आधुनिक भाषा नुह तो संस्कृतम ना नहीं भाइना हाँ भाइना शिक्षादान पद्धति अनुसार एटा कोटा पाणिनिक सप्तम हबो ना पंचम हबो पंचम लिखिबो हमर जेतु ए बहिरे पंचम देइछि सेति पे पंचम ही मन रखिबो ठीक अछि आगे चल
ଆଉ ପିଲେ ଆଧୁନିକ ଫରାସୀ କସ୍ମିନ୍ ବର୍ଗେ ଆୟାତି? कस्मिन् वर्गे? सितंबर सितंबर के ଭାଇନା हम्म ଭାଇନା ଯୋଉ କେଣ୍ଟୁମ୍ ବର୍ଗ କହୁଥିଲେ ସେଟା 100 ଯୋଉ ଗ୍ରୀକ ଆଉ ଲାଟିନ ନା ଗୋଟେ କଣ କହୁନଥିଲେ କି ଯେମିତି ସପ୍ତମ ବର୍ଗ 100 ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଆଉ କେଣ୍ଟୁମ୍ ବର୍ଗଟା ପିଲା ଯୋଉ ଡାଉଟ ରେ ଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ଲାଟିନ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ସେଟା କଣ ହବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆନ୍ସର ଟା अरे ସେଇଟା ପିଲେ ଥରେ କେଟେ ପଠେଇଥିଲା ପରା ପିଲେ तो लैटिन ଲାଟିନ ଭାଷାରୁ ଥିଲା लैटिन ଆସିଛି ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରୀକ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ सर ଲାଟିନ ଭାଷା सर ଏଇଟାକୁ ଦୁଇ ବର୍ଗରେ ବିଭାଜିତ କରାଯାଇଛି ଭାରତ ସତମ ବର୍ଗ ଆଉ ତେଣ୍ଟମ ବର୍ଗ ହୁଁ ସତମ ବର୍ଗର ଇରାନୀ ଶାଖାରେ ଏଇ ଫାର୍ସି ଭାଷା ଆସୁଛି ଆଧୁନିକ ଫାର୍ସି ଭାଷା ଏଠି ଯେ ସେ ଇଏ ପଚାରିଛି ନା ବୁଝଉଛି ନା ନାଇଁ ସେ ବର୍ଗ କଣ ପଚାରିଛି ସେ ପଚାରିଛି କସ୍ମିନ୍ ବର୍ଗେ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ କଣ ହେଇଯିବ ସତମ ବର୍ଗ ହିଁ ସତମ ବର୍ଗରେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତାପରେ ପିଲେ ସାର୍ କିଏ ଜଣେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ହଉନି ତାଙ୍କର ଜଏନ ହଉନି ପିଲେ ଗ୍ରୁପ ରେ କିଏ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ହଉନି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଲେଖିଦିଅ ଅଲଗା ମେଲ ଆଇଡି ନହେଲେ ପଠାଅ ବୋଲି ହେଲା ମେସେଜ କରିଦିଅ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିବ ବୋଧେ ହେଲା କାହିଁକି ନା ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ତ ମେସେଜ କରିଦିଅ କିଏ ଜଣେ ପିଲା ଗ୍ରୁପରେ ତ ସଂସ୍कृत ओर्ट बुच एतत् अभिधानम कीदृशम କୋଉ ଭଳି ଅଭିଧାନ ପିଲେ ଏଇଟା ସଂସ୍କୃତ ଜର୍ମାନୀ ଜର୍ମାନୀ ସଂସ୍କୃତ ଜର୍ମାନୀ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ପିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାयां ଦୁଇ शब्दः लाटिन भाषायां किं भवति ଡୋଭୋ दुभो डोभो भवति ना नहीं ठीक ताପରେ पिले का भाषा आर्य भाषा न का भाषा मिली ତାମିଲ ତାମିଲ तमिल भाषा ତାମିଲ ଭାଷା ପିଲେ ଆର୍ୟ ଭାଷା ନୁହଁ କାହିଁକିନା ତାମିଲ ଭାଷାଟା ପିଲେ କୋଉ ଭାଷା ହେଇଯାଉଛି ଦ୍ରାବିଡ ଦ୍ରାବିଡ ଭାଷା ଦ୍ରାବିଡ ଭାଷା ହେଲା ଆଉ ପିଲେ କତି ଦ୍ରାବିଡ ଭାଷା ସନ୍ତି ଚତ୍ୱାର ହଁ ତ ପିଲେ ଚତସ୍ର 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 ଭାଷା ପିଲେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ତ ପିଲେ ଚତସ୍ର ହୁଁ ହେଲା ତାପରେ ପିଲେ ଡ୍ୟାସ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ହଁ ଉଦାହରିତ ଉଦାର ଚରିତାନାಂ ତୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଠିକ ତାପରେ ପିଲେ କୁତ୍ର ଭାରତस्य ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ବର୍ଣ୍ଣିତः କୁତ୍ର कुमार संभव କୁମାର ସମ୍ଭବେ ଠିକ ଅଛି ପିଲେ ଆଉ ବ୍ୟାକରଣस्य ଜନକः କହ କହ ଜନକः ପାଣିନି ଠିକ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରस्य ଉପरि ଶାରୀରିକं ଭାଷ୍ୟं କେନ कृतं କେନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହଁ ତ ପିଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ୟେଣ ନା ନାଇଁ ତାପରେ ପିଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟस्य स्थापना कस्मिन् वर्षे अभवत् 1981 हाँ तब पिले 1981 ना नहीं चलो तापर पिले ओडिशायां षष्ठी कक्षातः संस्कृत शिक्षायाः प्रचलनं कस्मात् वर्षात् प्रचलति 2010 2010 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଠିକ ଅଛି 6th କ୍ଲାସ ରେ ସଂସ୍କୃତ ପଢା ହବା ହେଲା ଆଉ ପିଲେ ସଦାଶିବ ପରିସରେ कदा शिक्षाशास्त्री शिक्षण केन्द्रस्य स्थापना अभवत् 1980 1980 1980 ମସିହା ପିଲେ ହେଲା ଆଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ विश्वविद्यालये कस्मिन् वर्षे शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रस्य स्थापना अभवत् कस्मिन् वर्षे 2012 ठीक ଆଉ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକାଣାं ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମେ କदा ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାୟାः
अपि सन्निवेशः अभवत्? 2013 2013 ठीक। एच.एस. विल्सन महोदयस्य मतानुसारं भारतस्य प्रतिष्ठे के द्वे? तारे पिले भय शुनि पारुछ ना? एच.एस. विल्सन महोदयस्य मतानुसारं भारतस्य प्रतिष्ठे के द्वे? संस्कृतं संस्कृतिः तो संस्कृतम और पिले संस्कृतिः ठीक अछि। कः लौहाक्षरेण सायणभाष्यं प्रकाशितवान्? कः? मैक्स मुलर। मैक्स मुलर पिले ठीक। मैक्स मुलर ए संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी केन प्रकाशितम्? केन? एम.एम. विलियम ठीक। तापर ए प्रैक्टिकल संस्कृत डिक्शनरी केन लिखितम्? मैकडोनाल्ड। हाँ पिले मैकडोनेल ठीक अछि। आउ 1783 तमे वर्षे भारतस्य राजधानी का आसीत्? कलिकता। हाँ तो भारतस्य राजधानी पिले कलिकता आसीत् ठीक। आउ कः गीता हितोपदेशयोः आंग्ल भाषानुवादं कृतवान्? कः? हाँ तो पिले चार्ल्स विल्किंस हैला। चार्ल्स आउ कः अभिज्ञान शाकुन्तलस्य आंग्ल भाषानुवादं कृतवान्? कः? सर जोन्स ठीक। तापरे कः अभिज्ञान शाकुन्तलस्य जर्मन भाषानुवादं कृतवान्? जॉर्ज फास्टन ठीक। तापरे पिले केन त्रिभाषा सूत्रं प्रणीतं? केन? शिक्षा उपदेश परिषद हाँ केंद्रीय शिक्षा उपदेष्टा परिषद ना नहीं एटा उपले इंग्लिश रे कोन कहउचंती? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन हाँ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन हैला सीएबीई। तापर पिले भारत वर्षे जनाः प्रायशः कतिभिः भाषाभिः कथोपकथनं कुर्वन्ति? 782 नहीं ठीक। आउ पिले संस्कृत भाषा शिक्षणस्य कति लक्ष्याणि वर्तन्ते? हाँ तो पिले 3 लक्ष्याणि वर्तन्ते ठीक अछि। आपल्या लुप्तप्राय श्लोकानां गुरुलघु विचारपूर्वकं सस्वर गानं कीदृशं लक्ष्यम्? हाँ पिले ज्ञानात्मक लक्ष्य ठीक अछि काना गुरुलघु विचारपूर्वक आछे ना पिले सेति भाई। आउ पिले स्पष्ट उच्चारण पूर्वकं स्वमनोभावस्य यथोचित परिप्रकाशः कीदृशं लक्ष्यम्? कौशलात्मक हैला। आउ पिले संस्कृत साहित्यं प्रति अनुरागः कीदृशं लक्ष्यम्? तो पिले भावात्मक लक्ष्य होई जीव ना ना। आउ पिले स्वशिक्षणस्य अपरं नाम? हाँ तो पूर्णांग शिक्षणम् ठीक अछि। आउ स्वशिक्षणस्य कति लक्ष्याणि सन्ति? कति लक्ष्याणि? हाँ तो पिले 6 लक्ष्य अछि ठीक अछि। आउ पिले स्वतः गवेषणां कृत्वा प्रकाशः? स्वयं व्याख्यानम् ହେଲା ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ବୋଧେ ପାଖାପାଖି 46 ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ନାଇଁ କି? ଚାଲ ତ ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଢିଲେ ପିଲେ ଆଉ ଟିକେ ପୁଣି ଆମେ ମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ହେଲା।
ତମମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଶୋ କରୁଛି ତ ନା ନାଇଁ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଆମମାନେ ଦେଖିବା ଯୋଉଠୁ ପିଲା ଆମମାନେ ଛାଡିଥିଲେ, ଆମମାନେ ପଢୁଥିଲେ ପିଲେ କାହା ବିଷୟରେ? ସେ ଯୋଉ ଲଘୁସ୍ଥାନର ପିଲା ପଢୁଥିଲେ, ସବର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ପିଲା ପଢୁଥିଲେ। ସବର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ହେଇଗଲା ନା ପିଲା? ବୁଝିପାଇଲ ସବର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ନା ନାଇଁ? ଆରେ ସବର୍ଣ୍ଣ ବିଚାରରେ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କାହାର ବୁଝିଯାଇଛି। କିଛି ଡାଉଟ ନାହିଁ ତ? ତେଣୁ ତମମାନଙ୍କୁ ପିଲା ସ୍କ୍ରିନ ଶୋ କରୁଛି ନା ଠିକ ଠାକ ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି? ଆରେ ପିଲା ସ୍କ୍ରିନ ଶୋ କରୁଛି ତ? ପିଲେ ସ୍କ୍ରିନ ଶୋ କରୁଛି ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି? ଶୋ କରୁଛି ସାର୍, ଶୋ କରୁଛି ସାର୍ ଏବେ। ଚାଲ ତାହେଲେ ପିଲା ଆମମାନେ ସବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ କି ଯୋଉମାନଙ୍କର ପିଲେ ଦିଟା ଜିନିଷ ସମାନ ହେଇଥିବ। କଣ କଣ ସମାନ ହେଇଥିବ? ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଆଉ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ। ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ। ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଆଉ ପିଲା ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ। ତ ସେମାନେ ପିଲା ପରସ୍ପର ସବର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଠିକ ଅଛି, ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ପିଲା ସବର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ତ ଏଠି ପିଲା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କି ସବର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଆମକୁ ଫାଇଦା କଣ, ଲାଭଟା କଣ? ହେଲା, ସବର୍ଣ୍ଣ କଲେ ତ କଣ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ? ସବର୍ଣ୍ଣ କଲେ କିଏ କହିପାରିବ ପିଲା ସବର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପଛରେ କାରଣ କଣ ବୋଲି? କୁହ, ଯିଏ ଯାହା ଜାଣିଛ କୁହ ପିଲେ। ତ ସବର୍ଣ୍ଣ କରିବା କରିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ଲାଭ ପିଲା ହବ, ବା ସବର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପଛରେ କଣ ପିଲା ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି? କହୁନ, ଯିଏ ଯେତିକି ଯାହା ଜାଣିଛ କୁହ। ସାର୍ ସବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ସନ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହବ। ଯଥା ହୁଁ, ଗଦାଘାତ। ହେଲେ କଣ ହେଲା ସବର୍ଣ୍ଣ କରିବାରୁ? ଗଦା ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ଆ ହଉଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଦୀର୍ଘ ହେଇକି ଗଦାଘାତ। ଏଠି ସବର୍ଣ୍ଣର ଯେ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଇଲା? ଦେଖ, ସବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ଵାରା ପିଲେ ଏଇଆ ଲାଭ ହେଇଥାଏ, ସବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ଵାରା ପିଲେ ଯେକୌଣସି ଜଣକୁ କହିଲେ ନା ପିଲେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ପିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ନବାକୁ ପଡିବନି, ବୁଝଉଛି? ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସବର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡେ। ଯେମିତି ପିଲେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ପିଲେ ଅ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ଅ ବୋଲି କହିଲେ ତମେ ସେଠି ପିଲେ କଣ, ଯଦି ଆମ ସବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କିଛି ନ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଅ କହିଲେ ପିଲେ କେବଳ କେବଳ ପିଲେ ଆମେ ଅ କୁ ହିଁ ବୁଝିଥାନ୍ତେ, ଆ କୁ ପିଲେ ବୁଝି ପାରିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ପିଲେ ଅ କଥା କୁହାଯାଇଥିବ ସେଠି ଅ କହିଲେ ପିଲେ ଅ ର ସବୁ ଯାକ ଭେଦ ପିଲେ ଗ୍ରହଣ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଅ ର ପିଲେ କୋଉ ମାନେ ସବର୍ଣ୍ଣ? ଅ ର ପିଲେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଭେଦ ଅ ର ସବର୍ଣ୍ଣ। ଆରେ ପିଲେ ଅ ର ସବର୍ଣ୍ଣ କିଏ ସେ? ଅ ର 18ଟା ଯାକ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଭେଦ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଭେଦ ପିଲେ। ସେମିତି ଇ କହିଲେ ପିଲେ, ତ ଇ କହିଲେ ନା ଇ ର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଭେଦର ପିଲେ ଗ୍ରହଣ ହେଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପିଲେ ସବର୍ଣ୍ଣ। ଯେମିତି ପିଲେ ଆମେ ଯଦି କୁ ବୋଲି କହିବା ତାହେଲେ ପିଲେ ଟୋଟାଲ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ପିଲେ ଗ୍ରହଣ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ସବର୍ଣ୍ଣ ନ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ପିଲେ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଏମିତି କହିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା। ତ ସବର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା ପିଲେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଯେକୌଣସି ଜଣକୁ କହିଦେଲେ ସେ ତାର ସମସ୍ତ ସବର୍ଣ୍ଣକୁ ପିଲେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଣେ। ଯେମିତି ଘରକୁ ପିଲେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ ଦେଇଦେଲେ ସପରିବାର ତମେ ଭୋଜିକି ଆସିବ। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ପିଲେ ଜଣକୁ ମାନେ ବାପାକୁ ଡାକିବ, ମାଆକୁ ଡାକିବ, ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିବ, ତା ଭାଇକି ଡାକିବ, ତ ଏତେ ପାଲା କରିବାର ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଜଣଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ପିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସବର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟ ପିଲେ ସେଇଆ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା। ତ ଯେକୌଣସି ଜଣକୁ ପିଲେ କହିଦେଲେ ନା ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ ହେଇଯିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ସବର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ ସବର୍ଣ୍ଣର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହେଲା, ତାହେଲେ ପିଲେ ଆମମାନେ ଯୋଉ ସବର୍ଣ୍ଣରେ ଜାଣିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱୟ ଅଛି। ବର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱୟ କହିଲେ ପିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ମାହେଶ୍ଵର ସୂତ୍ର। ତ ଆମମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ମାହେଶ୍ଵର ସୂତ୍ରରେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ତ ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ନା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇ କଣ ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ ଅଛନ୍ତି? ସେଇମାନେ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ମାହେଶ୍ଵର ସୂତ୍ରରେ ପିଲେ କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଦେଖି କୁହ ତ? ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ସାର୍ ମାହେଶ୍ଵର 42ଟି। 42ଟି ପିଲେ 42ଟି ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ କଥା ହେଲା ପିଲେ, ତ 42ଟି ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି।
ତ ଭଲସେ ପିଲେ ବୁଝି ଦିଅ ତାପରେ ସୂତ୍ର ଦେଖିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଲେ ବୁଝିଯିବ। ତ ପିଲେ ଯୋଉ 42ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ପିଲା ଆମମାନେ ଜାଣିଲେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ 9ଟି ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ପିଲେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ 9ଟି ନାହାନ୍ତି ଅ ଇ ଉ ରୁ ଲୃ ଏ ରୁ ଓ ଇ ଓ ଐ ଔ। ତ କେତୋଟି ପିଲେ ହେଲେ 9ଟି ହେଲେ। ନଅଟି। ତ ପିଲେ 9ଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ପ୍ରଥମେ 9ଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣରେ ପିଲେ କିଏ କାହାର ସବର୍ଣ୍ଣ ଆଗ ପିଲେ ଦେଖିଦିଅ। ତ 9ଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରୁ ଅ ର ସବର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ କିଏ କିଏ ହେବେ ଅ ର 18ଟା ଭେଦ। ଆରେ ଏତିକିରେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଅ ଅ ର ପିଲେ ସବର୍ଣ୍ଣ କିଏ ହବ ଅ ର 18ଟା ଯାକ ଭେଦ। ସେମିତି ପିଲେ ଇ ର ସବର୍ଣ୍ଣ କିଏ ହବ ଆରେ ଇ ର 18ଟା ଭେଦ। ଆଉ ଡାଉଟ ଏଥିରେ କଣ ସାର୍ ପିଲେ ଯୋଉ ରହୁଛି ଅର 18ଟା ବେଦ ମାନେ ସାର୍ ଯୋଉ ଅର 18ଟା ବେଦ ମାନେ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ପ୍ଲୁତ ଆଉ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦତ ଅନୁଦାତ ସ୍ୱରିତ ଅନୁନାସିକ ଅନୁନାସିକ ହଁ ସେଇ ଏଗୁଡାକ। ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଥିଲେ ଯୋଉ ଭେଦ 18ଟା ସେଇ ଭେଦ ହିଁ 18ଟା। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ପିଲେ ଅ ର ମଧ୍ୟ 18ଟା ଭେଦ ହେଇଗଲା ଇ ର ମଧ୍ୟ ପିଲେ 18ଟା ଭେଦ ହେଇଗଲା ଉ ର ମଧ୍ୟ ପିଲେ 18ଟା ଭେଦ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପିଲେ ରୁ ର ବି ତାର ସେ 18ଟା ଭେଦ ପିଲେ ହେଇଯିବ। ତ ଲୃ ର ପିଲେ କେତେଟା ଭେଦ ଲୃ ର 12ଟା ଭେଦ। ବାରଟି। ଏଇଠି ପିଲେ ଗୋଟେ କଥା ତମେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଦିଅ ପିଲେ ଗୋଟେ ରହିଲା ପିଲେ ରୁ ର ପିଲେ ହେଲା 18ଟା ଭେଦ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ପିଲେ ଲୃ। ତ ଲୃ ର ପିଲେ କେତେଟା ଭେଦ 12ଟା ଭେଦ। 12ଟା। ଲୃ ର ପିଲେ 12ଟା ଭେଦ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୁ ଆଉ ଲୃ ଏ ଦିଟା ପିଲେ ସବର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି ପିଲେ ରୁ ଆଉ ଲୃ କଣ ପରସ୍ପର ସବର୍ଣ୍ଣ କି ପାଣିନିକ ସୂତ୍ର ହିସାବରେ ନୁହେଁ ସାର୍। ସବର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସବର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରାଯାଇଛି ପିଲେ କିଏ କରିଛନ୍ତି କାତ୍ୟାୟନ ବାତ୍ୟାକାର ପିଲାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ସବର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ପିଲା ସବର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ବି ସବର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଯଦି ସବର୍ଣ୍ଣ ମାନିବା ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ପିଲେ କି ରୁ ର ସବର୍ଣ୍ଣ କିଏ ସେ ନା ରୁ ର ସବର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ ଲୃ ର ସବର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ କିଏ ସେ ନା ଲୃ ର ସବର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ ରୁ। ଆରେ ପିଲେ ରୁ ର ସବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଲୃ ହେଲା କଣ ଲୃ ର ସବର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ ରୁ ହବନି। ଆରେ ପିଲେ ରାମ ଆଉ ଶ୍ୟାମ ଆଜ୍ଞା ପିଲେ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହେଲା ରାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଲା ରାମ ଆଉ ଶ୍ୟାମ ପିଲେ ଗୋଟିଏ ବାପାର ପିଲା। ତ ରାମର ଯଦି ଶ୍ୟାମ ଭାଇ ହଉଛି ତ ଶ୍ୟାମର କଣ ରାମ ଭାଇ ହବନି ହବ ନା ନାଇଁ। ତ ସେମିତି ପିଲେ ଯଦି ରୁ ର ପିଲେ ଲୃ ସବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ତ ଲୃ ର ବି ରୁ ସବର୍ଣ୍ଣ ହବ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଯଦି ପିଲେ ରୁ ର ଲୃ ସବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ତାହେଲେ ରୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଥିବ ସେଠି ପିଲେ ତମେ ରୁ ର ବି 18ଟା ଭେଦକୁ ବୁଝିବ ତା ସହିତ ପିଲେ ଲୃ ର ବି 12ଟା ଭେଦକୁ ବୁଝିବ। ଆରେ ପିଲେ ବୁଝିବ କି ନାଇଁ କହୁନ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହେଲା। ଆରେ ଯେମିତି ପିଲେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅ କୁହାଯାଉଥିବ ତମେ ଅ ର ପିଲେ 18ଟା ଭେଦକୁ ବୁଝୁଥିଲ ଅ ର ସବର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଆଉ ଯୋଉଠି ପିଲେ ରୁ କୁହାଯିବ ତେବେ ରୁ ର ସବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ବୁଝିବ ନା। ତ ରୁ ର ବି ତ ପିଲେ 18ଟା ଭେଦ ଲୃ ର ପିଲେ 12ଟା ଭେଦ ତାହେଲେ ରୁ କହିଲେ ପିଲେ କେତେଟା ଜିନିଷକୁ ତମ ମାନେ ବୁଝିବ ସାର୍ 30ଟି। ରୁ ଦୁଇଟାକୁ। ତ 30ଟା ଭେଦକୁ ବୁଝିବ। କେତେଟା ଭେଦକୁ ପିଲେ ବୁଝିବ 30ଟା ଭେଦକୁ ବୁଝିବ। ସେମିତି ଲୃ କହିଲେ ବି ପିଲେ ତମେ କେତେଟା ଭେଦକୁ ବୁଝିବ ସାର୍ 30ଟି। ସେଇ 30ଟା ଭେଦକୁ ବୁଝିବ ନା ନାଇଁ। ତାହେଲେ ପିଲେ ହେଇଗଲା ଅ ଇ ଉ ରୁ ଲୃ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲେ ଏ ତ ଏ ର ତ ପିଲେ କେହି ଆଉ ସବର୍ଣ୍ଣ ନାହାନ୍ତି ଏ ର ତାରି ଭେଦ ହିଁ ସବର୍ଣ୍ଣ। ତ ଏ ର ପିଲେ କେତେଟା ଭେଦ 12ଟା ଭେଦ। ତ ଓ ର ପିଲେ ସେଇ 12ଟା। 12ଟି। ତ ଐ କହିଲେ ବି ସେଇ 12ଟା ପିଲେ ବୁଝିବ ଆଉ ପିଲେ 12ଟି। ଔ କହିଲେ ବି ସେଇ 12ଟି ପିଲେ 12ଟି। ବୁଝିବ ହେଲା ପିଲେ। ତାହେଲେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ପିଲେ କିଏ କଣ ସବର୍ଣ୍ଣ ହବ ଏବେ ବୁଝିଗଲା କି ପିଲେ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରୁ ପିଲେ ଏତିକି କଥା। ଆଉ ପିଲେ ଯୋଉ ରହିଲା ଯୋଉ 25ଟା ପିଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନେ 25ଟା ପିଲେ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଛି ତ ସେମାନେ ପ୍ରତି ବର୍ଗର ଯିଏ ଯାହାର ପିଲେ ସବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଯୋଉଠି ପିଲେ କ ବୋଲି କୁହାଯିବ ତ ସେଠି ତମେ କାହାକୁ କାହାକୁ ବୁଝିବ ପିଲେ କ କୁ ବୁଝିବ କ ଖ ଗ ଘ ଙ। ଗ ଘ ଙ। ତ କ ର ପିଲେ ସବର୍ଣ୍ଣ କଲେ ତା ବର୍ଗର ଯେତିକି ବର୍ଣ୍ଣ ସେମିତି ଚ ର ପିଲେ ଚ ବର୍ଗରେ ଯେତିକି ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଟ ବର୍ଗର ଯେତିକି ବର୍ଣ୍ଣ ସେ ଟ ର ପିଲେ ସବର୍ଣ୍ଣ ନା ନାଇଁ ତ ବର୍ଗର ଯେତିକି ବର୍ଣ୍ଣ ସେ ତ ର ପିଲେ ସବର୍ଣ୍ଣ ପ ବର୍ଗର ଯେତିକିଟା ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ସେ ହେଲା ପ ବର୍ଗର ସବର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ଇଏ ପିଲେ 25ଟା ସରିଗଲେ ଆଉ କେତେଟା ରହିଲା ପିଲେ ଆଉ କେତେଟା ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲେ ଆଉ ଆରେ ଇଏ 8ଟି। ଆଉ 8ଟି ରହିଲେ। 8ଟା। କାହିଁକି ନା ଇଏ ପିଲେ 25 ହେଇଗଲା ଇଏ ପିଲେ 9 ହେଇଗଲା 25 9 ପିଲେ ହେଇଗଲା 34 ଆଉ ରହିଲା ପିଲେ 8ଟି। ଆଉ 8ଟି ପିଲେ କଣ କଣ ରହିଲେ
ନା ୟ ଅନ୍ତସ୍ଥ ର ହେଲା ଉଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ନା ବର୍ଣ୍ଣ ଚାରିଟା ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ? ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ୟ ବ ର ଲ ଆଉ ପିଲେ ରହିଲା ସ ସ ସ ହ। ତ ପିଲେ ୟ ର ସବର୍ଣ୍ଣ କିଏ ସେ ନା ୟ ର ପିଲେ ଦିଟା ସବର୍ଣ୍ଣ। ୟ କହିଲେ ପିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଟା ଥିଲା ଭେଦ ଅଛି। ତ ପିଲେ ୟ କହିଲେ ତମେ ୟ କୁ ବୁଝିବ, ୟ କହିଲେ ପିଲେ ୟ କୁ ବୁଝିବ। କାହିଁକି ନା ୟ ବ ର ଲ ଏମାନଙ୍କର ପିଲେ ଏମାନେ ଅନୁନାସିକ ଆଉ ଅନୁନାସିକ ଭେଦରେ ପିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଲା। ସରି ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି ବୋଧେ ନା ଠିକ ଅଛି ପିଲେ ଅନୁନାସିକ ଅନୁନାସିକ ଭେଦନା ୟ ବଳା ଦୁଦା ର ପିଲେ ନାହିଁ ସରି ଭୁଲ କହିଲି ର ପିଲେ ନୁହଁ ଖାଲି ୟ ବ ଲ ପିଲେ। ୟ କହିଲେ ପିଲେ ଦିଟାକୁ ବୁଝିବ ୟ କୁ ବୁଝିବ ୟ କୁ ବୁଝିବ। ସେମିତି ବ କହିଲେ ପିଲେ କାହାକୁ କାହାକୁ ବୁଝିବ ବ କୁ ବୁଝିବ ଆଉ ପିଲେ ତାର ଅନୁନାସିକ ଭେଦକୁ ବୁଝିବ। ସେମିତି ଲ କହିଲେ ପିଲେ କାହାକୁ କାହାକୁ ବୁଝିବ ଲ କୁ ବୁଝିବ ଆଉ ପିଲେ ଲ କୁ ବୁଝିବ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ୟ ବ ଲ ଏଇ ତିନିଟାର ପିଲେ ଦିଟା ଲେଖେ ଭେଦ ରହୁଛି। ତ ପିଲେ ଗୋଟେ ଅନୁନାସିକ ଭେଦ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ କୋଉ ଭେଦ ଅନୁନାସିକ ଭେଦ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ସବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦିଟା ଭେଦ ସେଇମାନେ ହିଁ ତାର ସବର୍ଣ୍ଣ। ତ ଆଉ ପିଲେ କୋଉମାନେ ରହିଗଲେ ର ସାର୍ ସ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ୟ ର ଯୋଉ ଦିଟା ଯାକ ଭେଦ ଗୋଟେ ହେଲା ଅନୁନାସିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅନନୁନାସିକ ହଁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ୟ ରେ ସେଟା ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ଅନୁନାସିକ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲେ ଆମର ସବୁ ସରିଗଲା ଆଉ ପିଲେ କେତେଟା ରହିଲା ଆଉ ପିଲେ ପାଞ୍ଚଟା ରହିଲା। ଆରେ ପିଲେ ଆଉ ପିଲେ ପାଞ୍ଚଟା ରହିଲାନି ର ରହିଲା ଆଉ ସ ରହିଲା ସ ରହିଲା ସ ରହିଲା ହ ରହିଲା ଆଉ ପିଲେ ପାଞ୍ଚଟି ରହିଲା। ତେବେ ଏମାନଙ୍କର ପିଲେ ସବର୍ଣ୍ଣ କଣ ନା ଏମାନଙ୍କର ପିଲେ ସବର୍ଣ୍ଣ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଲେ କୁହାଯାଇଛି ମହାଭାଷ୍ୟରେ ପିଲେ ରେଫୋଷ୍ମଣାମ ସବର୍ଣ୍ଣା ନସନ୍ତି। ତା ରେଫ କହିଲେ ର ଆଉ ଉଷ୍ମ କହିଲେ ପିଲେ ସ ସ ସ ହ ଏମାନଙ୍କର ପିଲେ କେହି ସବର୍ଣ୍ଣ ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୁରାପୁରି ସବୁ କିଛି ପିଲେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା କିଏ କାହାର ସବର୍ଣ୍ଣ। ଏତିକି ଆଉ ପିଲେ କାହାର କିଛି ସୂତ୍ରଟା କଣ କହିଲେ? ସେଟା ଯେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଥିବି ଯେ ରେଫୋଷ୍ମଣାମ ସବର୍ଣ୍ଣା ନସନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଲେଖିଥିବି ଯେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବ ଏଥିରେ ହେଲା କୁଆଡେ ଗଲା ହେଇଠି ରେଫୋଷ୍ମଣାମ ସବର୍ଣ୍ଣା ନସନ୍ତି। ତ ପିଲେ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟିର ପିଲେ ସବର୍ଣ୍ଣ କେହି ନାହାନ୍ତି ହ ର ସ ସ ଥ ଏମାନଙ୍କର ପିଲେ ସବର୍ଣ୍ଣ କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ବୁଝିହବ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ବର୍ଣ୍ଣରୁ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ବର୍ଣ୍ଣର ଝିଅ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ବର୍ଣ୍ଣର ସବର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି କିଏ ପଚାରେ ପିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଭିତରେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ସବର୍ଣ୍ଣ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କହିବ ପିଲେ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ପିଲେ ର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ପିଲେ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝି ହେଇଯିବ ପିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପିଲେ ଏତିକି ବୁଝୁଛ ସରିଗଲା ପିଲେ ଏତିକି ଏଥିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ କଥା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପିଲେ କହିଲି 2 ମିନିଟରେ ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଏଠି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆକାରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପିଲେ ଏଥିରେ ହେଲା। ଦେଖ ତ ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ସବର୍ଣ୍ଣ ସରିଗଲା ପରେ ପିଲେ ତ ଏଠି ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ପିଲେ ଆସିଥିବ ଅଣୁଦିତ ସବର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ଚା ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଏଇ ଯୋଉ ସୂତ୍ରଟା ପିଲେ ୟାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲେ ସବର୍ଣ୍ଣ ବିଧାୟକ ସୂତ୍ର। ଆଉ ଯୋଉ ତୁଲ୍ୟାସ୍ୟ ପ୍ରୟତ୍ନମ ସବର୍ଣ୍ଣମ ସିଏ ହେଲା ପିଲେ କଣ ସବର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞା ସୂତ୍ର ହେଲା। ତ ତୁଲ୍ୟାସ୍ୟ ପ୍ରୟତ୍ନମ ସବର୍ଣ୍ଣମ ସେ ହେଲା ସବର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞା ସୂତ୍ର ଆଉ ଅଣୁଦିତ ସବର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ଚା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଇଏ ହେଲା ପିଲେ ସବର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାହକ ସୂତ୍ର ବା ସବର୍ଣ୍ଣ ବିଧାୟକ ସୂତ୍ର ଯାହା ବି କହିପାରିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ସିଏ ଏଥିରେ କଣ କହୁଛି ପିଲେ ନା କହୁଛି ପିଲେ ଅଣ ହେଲା। ଅଣ କହିଲେ ପିଲେ ଅଣ ପିଲେ ଦି ପ୍ରକାରରେ ହେଇପାରିବ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଅଣ ହେଇପାରିବ ପିଲେ ଅଇଉଣ ର ଅ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଅଇଉଣ ସୂତ୍ରରେ ବି ଗୋଟେ ଣ ଅଛି ପିଲେ। ଆରେ ପିଲେ ଅଇଉଣ ସୂତ୍ରରେ ଣ ନାହିଁ ତ ସେଇ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇ ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକରି ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ ହେଇପାରିବ ପିଲେ ଅ ଠୁ ନେଇକରି ଲଣ ସୂତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଣ ଅଛି। ଆରେ ପିଲେ ଲଣ ସୂତ୍ରରେ ବି ଗୋଟେ ଣ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ନା। ଲଣରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଣ ପିଲେ ଦିଟା ହେଇପାରିବ। ତ ଅଣ ପିଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଇଉଣ ର ପିଲେ ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ ଲଣ ରେ ଥିବା ଣ। ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଉ ପିଲେ ଅଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏଠି ତମେ କାହାକୁ ବୁଝିବ ନା ସେ କହୁଛି ପିଲେ ଏଠି ତମେ ନା ପର ନକାରକୁ ବୁଝିବ। ପର ନକାର ମାନେ କୋଉଟାକୁ ବୁଝିବ ପିଲେ ଲଣରେ ଥିବା ଣକାର। ତାହେଲେ ଏଠି ଅଣ କହିଲେ ପିଲେ ତମେ ଅଇଉଣ ର ପିଲେ ଅ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଅ ଇ ଉ ରୁ ଲୃ ଏ ଓ ଅଇ ଔ ହେଲା। ଅଇଉଣ ରୁଦ୍ରୁକ ଏଉଁ ଅୟୌଚ ତାପରେ ପିଲେ କଣ ହ ୟ ବ ର ଲ ହେଲା। ତ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲେ ବୁଝିବ।
तो से कहउचंदी एमाने हैला एमाने कौन करिथांती पिले ना परस्पर सवर्ण को ग्रहण करिथांती आउ को माने ना पिले उदिति च पिले उदिति कहले हमर पिले पांचटी उदिति बोली कहै छै आमे जहा को पिले कचडा तप बोली कहने सेटा एक्चुअली पिले कुचुटु तुपु सेटा पिले एक्चुअली कौन कहउचंदी कुचुटु तुपु हैला तो से कथा पिले कहउचंदी उदिति कहले पिले कुचुटु तुपु मान को बुझाए हैला जथा वृत्तिकारक भाषा रे कुचुटु तुपु एते उदितः एमान को पिले उदित बोली कह जाय छै काहे कि कह जाय छै ना एमानकर उकार पिले जेतु इति हे जाउची सेति पय एमान को पिले उदित बोली कह जाय थाय ताले पिले हम माने जाइले कि पिले अण प्रत्याहार भीतर जो जो वर्ण आछंती आ पिले कुचुटु तुपु एमाने पिले परस्पर सवर्ण को ग्रहण करिथांती ले किए कार सवर्ण ग्रहण करिवो से कथा इति लेखा हे छि पिले तमान को जहा जहा मु कहली पिले अ कहले से तार अष्टादश सवर्ण मानकर बोध कराइबो ई कहले तार भी अष्टादश पिले भेद अछि नै कि ऊर मध्य पिले अष्टादश किंतु रु कहले पिले केतटी को बुझेबो 30 काहे कि ना रु कहले पिले रु र 18टा भेद को बुझेबा सहित लु र भी 12टा भेद 12टा भेद को बुझाई थाए सेति पय तार पिले 30टा सेति लु र भी 30टा हबो काहे कि ना निजर 12टा भेद को बुझेबा सहित रु र भी 18टा भेद को पिले बुझेई थाए सेति पय 30टा पिले आउ ए र पिले 12टी ओ मध्य पिले 12टी ऐ र पिले 12टी औ र पिले 12टी तो सही कथा पिले वृत्ति रे मत लेखा जायछि त मान देखिबो कि अ इति अष्टादशानाम संज्ञा अ कहिले 18टी भेद को बुझेबो तथा ईकार उकार ई आ उ मध्य सेया परस्पर 18टी भेद को बुझेबे किंतु रुकार 300 किंतु रुकार पिले 30टा भेद को बुझेबो एवं लृकार अपि लृकार मध्य 30टा भेद को बुझेबो आउ एचह द्वादशानाम आउ पिले ए ओ ऐ औ एमाने पिले केतोटी को बुझेबे 12टी को बुझेबे हैला तापर से जो प्रश्न आस्ते पिले ठरे मन रे प्रश्न आसे रुकार लृकार किबोली 30टा सवर्ण आसिले तेबे तार उत्तर रे कहै जे रुकार और लृकार परस्पर सवर्ण अटंती तो रुकार सवर्ण कहले रुकार 18टा भेद प्लस लृकार 12टा भेद हेकि पिले 30टा भेद आ सेमति लृकार सवर्ण कहले लृकार 12टा भेद रुकार पिले 18टा भेद मिसिकरी पिले 30टी भेद हैला तापर से कहला कि अण प्रत्याहारस्थ वर्ण मानक भितरे आउ जो अवशिष्ट रही गले को मान अवशिष्ट रहिले ना ह य व र ल तबे एही वर्ण मानक भितरे ह आउ पिले र यार पिले कोन सी सवर्ण नाहंती आउ य व ल जो रहिले एमानकर पिले अनुनासिक और अनुनासिक रूप रे दुईटा लेखे भेद अछि सेति पय य कहिले से निजर अनुनासिक माने य आउ अनुनासिक माने य उभय को पिले बुझेइबो सेमति ब कहिले मध्य तार अनुनासिक ब आउ पिले अनुनासिक ब को पिले बुझेइबो ल कहिले भी पिले निजर अनुनासिक ल आउ अनुनासिक ल को पिले बुझेइबो जेमति कि वृत्तिकारक भाषा रे पिले अनुनासिक अनुनासिक भेदेन यवलाह द्विधा तेन अनुनासिकाः ते द्वयोः संज्ञा सेति पय य ब ल कहिले एमाने पिले निजर दुईटी लेखा भेद को बुझेबे अनुनासिक भेद को भी बुझेबे ता सहित पिले अनुनासिक भेद को मध्य बुझेबे तापर एति सरी गले पिले अण प्रत्याहार वर्ण वर्तमान रहिले पिले उदिति तबे उदिति पिले कोन ना जोठी पिले कु कथा कुहा जायथिबो त कु कहिला माने तुमे टोटल काहा को बुझिबो पिले क ख ग घ वर्ग को हां पूरा क वर्ग को बुझिबो सेमति चु कहिले पिले च छ ज झ नियम को बुझेबो जेमति पिले गोटे सूत्र नथिला स्तोह चुना चुहु अरे गोटे सूत्र थिला नै पिले स्तोह अच्छा चुना कण चु ताले एठी जो पिले चु बोली कहया गला तो एठी चु कहिले ना टोटल का को बुझो जे केवल च को पिले बुझोनी टोटल का को बुझेबो से च वर्ग को हला आ गोटे सेमति सूत्र अछि पिले चजोह कु घिन्यतो हो तो सेठी जो पिले कु कथा कह जाय तो सेठी कु कहिले का को बुझेबो पूरा क वर्ग को बुझेबो सर से सूत्रटी को टिक लिखि दियंतु को सूत्रटा झ एडा जस्ट तो हस्तुना से सूत्र किछ आवश्यक नै छ खाली उदाहरण पय मु कहू छै क वर्ग पय छ मु जो कहली चजोह कु घिन्यतो हो घी न्यतो हो हला न्यतो हो हला किंतु सूत्र चजोह कु घिन्यतो हो
अथवा पिले तमे नॉर्मल सूत्र भी जानी पिले लसक्व तद्धिते शुणी पिले प्रायतः तुम माने लसक्व तद्धिते तो सेटे जो पिले लसकु सेति मध्य कु कहले पिले टोटल पिले क वर्ग को बुझेबो आउ गोटे फेमस सूत्र पिले अट कुप्वांग नुम व्यवाय अपि तो पिले सेति अट कु पु सेति कु भी अछि पु भी अछि तो सेति पु कहले पिले क वर्ग को बुझेबो आ पु कहले पिले प वर्ग को बुझियो प फ ब भ म ना नहीं अट कुप्वांग नुम व्यवाय अपि रे पिले ए जो न जगह रे पिले न हुए अणत्व विधि रे पिले हम सेटा पढिबा हैला ताले हला पिले तो एमाने मध्य पिले जेते बेले एमान कथा कुहा जिवो एमाने टोटल निजर वर्ग को ही बुझे पिले सेमते टू कहले पिले ट ठ ड ढ न को बुझेबो जे सूत्र पिले ओटा छि चुट्टू चुट्टू सूत्र पिले सुन ना छुटिया सूत्र रे सबटू ଶୁଣିଛ ସାର୍ चुट्टू तो चुट्टू रे पिले जो टू अछि त ट ठ ड ढ न को पिले बुझेबो तापरे तू कहले पिले त थ द ध न टोटल टपु बुझेबो हैला आ सेमते पु कहले पिले प फ ब भ म उभय को बुझेबो ताले ए सब को अनुध्यान कले जना पड़े कि पिले जो पांचटी रही गले ह र स स स एमानकर पिले कौन सी प्रकार सवर्ण नाही सेति पई कथारे अछि पिले कि रेफोस मणम सवर्णः न सन्ति हैला बुझियला पिले सूत्रटा पूरा ना नहीं तो एतिकी हैला पिले सवर्ण कथा कुआ से चुट्टू सूत्र अनुसार च वर्ग सबु एवं ट वर्ग सबु ईद संज्ञा हबो कि च वर्ग ट वर्ग जो ये थबो आदि रे थिबा च वर्ग ट वर्ग ठीक अछि माने 10टी वर्ण जति थिबो सेटा लोप हेबो हां जदि माने आदि रे थिबे ताले से मानकर जे लोप जेमति जे चुट्टू सूत्र प्ले आसीथिबा तम मानकर एथिरे जेते बेले तमे रामेण रूप साधन करथो राम प्लस टा हला सेतरे टा आसीथिबो तो टा र जो ट अछि ना ट लोप होछो चुट्टू सूत्र रे हला ताप प्रत्यय भी होछि सेमते हाँ टा प्रत्यय भी टर लोप हम चुट सूत्र रे ठीक तो जोटी आदि रे पिले च वर्ग किबा ट वर्ग र वर्ण थिबो तो चुट सूत्र रे पिले लोप हम ठीक अछि चलो एबे आ पिले सूत्र मु बहुत सारा भूली गलेनी पिले सेतले बहुत सारा सूत्र सब जगह मन थिला लघु छंद क मध्ये पूरा मन थिला मोर किंतु एबे आ पिले सब विस्मरण हे गलेनी आ जहा ମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧ क्वेश्चन ଆସିବ କି सबन रु प्रश्न न आसले भी तू उच्चारण स्थान आभ्यंतर प्रयत्न एगुडा पचारि दब बुझला कहीं ना एगुडा का तम मान सिलेबस रे अछि हैला सेति पे उच्चारण स्थान आभ्यंतर प्रयत्न एगुडा को पिले निहति आदरे मन रखियो ଆଜ୍ଞା हैला तापर सूत्र अछि पिले परह सन्निकर्षः संहिता सूत्र पिले परह सन्निकर्षः संहिता तपलेटी संहिता संज्ञा संहिता माने पिले कोन हम पिले ସନ୍ଧି हां संधि पिले व्याकरण रे पिले कोडी संधि शब्द प्रयोग होइनी संधि पई प्रयोग होइता शब्द हला पिले को शब्द संहिता संहिता ताले से कहउजी संहिता बा संधि पिले काहा को कुहा जिवो ना वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात् तो पिले वर्ण मानकर अतिशय निकटता को संहिता कुहा जेतले जेतले दीटा वर्ण पिले अतिशय निकटवर्ती हिजिबे सेतेबेले सेमानकु पिले संहिता बोली कुहा जाय अच्छा अतिशय निकटवर्ती हिजे माने केमती को टाइप रो निकटवर्ती हेबे हला सेति पय कोचे हां तेबे वर्ण मानक मध्य रे अर्ध मात्रा रु कम निकटता रही परिबो नाही देखो माने कम से कम पिले दीटा वर्ण भितरे अर्ध मात्रा व्यवधान रहिबो यदि अर्ध मात्रा रु कम व्यवधान रहुची तेबे सेटा वर्ण लोप होइजिवो तो सेति पय माने अतिशय निकटतार माने हला पिले अर्ध मात्रा व्यवधान ठीक अछि अर्ध मात्रा पिले व्यवधान रहिबाटा ताकू ही पिले कुहा जाय थे अतिशय निकटता आ ताकू ही पिले संधि बोली कुहा जाय तो कम से कम वर्ण मान को पिले पूरा मिसेइबाटा को ही कोन कुहा जाउची संधि बोली कुहा जाउची बा संहिता बोली कुहा जाउची हैला तो एटा मन रखियो पिले संधि बा संहिता हैला तापर पिले संयोग संज्ञा विधायक सूत्र पिले हलो अनंतरः संयोगः तो संयोग संज्ञा विधायक सूत्र पिले हलो अनंतरः संयोगः कहउची पिले अज भी अव्यवहितः हलः संयोग संज्ञा स्युः कहउची स्वर वर्ण मानकर व्यवधान नथिबा व्यंजन वर्ण मानकर समूह र पिले संयोग संज्ञा हेथाय अरे पिले बुझि पाइले ना देखो एटी जंदी उदाहरण पय देइछ पिले गोटे शब्द हला पिले कृष्ण तो याकू जदि पिला में वर्ण विच्छेद करबा ताले पिले कोन हे जो कहला क हलांत पिला हो सॉरी एटी हलांत म देइनी हलांत हबो क हलांत प्लस रु
प्लस मूर्धन्य स हलांत प्लस ण हलांत प्लस पिले अ तो पिले एठी क गोटे व्यंजन वर्ण एठी स गोटे व्यंजन वर्ण किंतु दीटा जाक व्यंजन वर्ण मझिरे पिले गोटे को वर्ण अछि स्वर वर्ण तो सेति एमाने पिले संयोग हेई परिबेनी से कहूँ संयोग सेते बेले हेबे जेते बेले केवल व्यंजन वर्ण ही थिबे तांको मझिरे पिले कौन सी प्रकार स्वर वर्ण आसु नथिबो तेबे से जो माने ग्रुप टाकू पिले संयोग बोली कह जेमती कि पिले एठी स आउ पिले ण ये गोटे व्यंजन वर्ण ये भी गोटे व्यंजन वर्ण यांको मझिरे पिले कौन सी प्रकार रो पिले स्वर वर्ण नाहंती तेबे आमे पिले जो टोटल ग्रुप टाकू पिले आमे कोन कहबा संयोग बोली कहया संयुक्त संयोग है ताको पिले संयोग बोली कह अर्थात जेते बेले व्यंजन वर्ण माने ही केवल थिबे मझिरे पिले कौन सी प्रकार रो स्वर वर्ण नथिबो तेबे से टोटल ग्रुप टाकू पिले हम माने कहि थाउ संयोग बोली ताले एठारे स और ण मध्यरे कौन सी स्वर वर्णर व्यवधान नाही तेनु ए दुहिंकर जो समूह बा ग्रुप हैला तार ही पिले को संज्ञा हबो संयोग संज्ञा हेबो संयोग संज्ञा हैला पिले तो एटा टिके नकु मन रखियो ताले संहिता संज्ञा हैला संयोग संज्ञा भी हैला आमानकर गोटे तम आमान सिलेबस रे गोटे थिबो पिले पारिभाषिक शब्द प्रकरण बोली पारिभाषिक शब्द बोली सेथिरे गुडा को पिले आउथरा माने पुनी देखियो पड़िबो हैला चलो तापर पिले कहउछथि सर टिके आउ तेरे सेटा टिके कहिबे संयोगटा संयोग माने जे कहउछि जते बेल ना खाली व्यंजन वर्ण थिबे मझिरे जे कोन से स्वर वर्ण आसु नथिबो ताले सेटा को हमें जे कोन कहबा जेमति हमें गोटे जे शब्द लेखिबा अंध तो याकु जे हम जे वर्ण विच्छेद करिया त कोन हबो अ प्लस न हळंत न प्लस ध हळंत प्लस अ ओ ताले एठी जे न हला गोटे व्यंजन वर्ण ध भी गोटे व्यंजन वर्ण ए दि जणक मझिरे कोन किछि स्वर वर्ण अछंती ना ना किछि स्वर वर्ण नाहंती ताले एई जो ग्रुपटा झ हेलानी एई ग्रुपटा को कहै जो संयोग बोली बुझौ छी अच्छा अच्छा आगे हला सर मझिरे कोनोसी स्वर वर्ण नथिबे केवल व्यंजन वर्ण थिबे तेणु सेठी हां संयोग हबो सेते बेला हमें से टोटल ग्रुपटा को संयोग बोली कहया बोले कहबा आगे ठीक अछि तापर कोन कहउछि पिले ना सुप तिंगंतम पदम एटा पिले हर्षउकार अछि ना सुप तिंगंतम पदम ये कहउछि पिले सुबंतम तिंगंतम च पद संज्ञम स्यात् कहउछि पिले एटा पिले पद संज्ञा विधायक सूत्र तो पद पिले काहा को कहा जाय ना सुबंत को और तिंगंत को पिले पद बोली कहा जाय सुप माने तम जानिथियो पिले सुबंत कहिले पिले को रूप शब्द रूप ना धातु रूप शब्द रूप हां तो पिले सुबंत कहिले शब्द रूप और तिंगंत कहिले पिले धातु रूप धातु रूप तेबे सेमानु को ही पद बोली कहा जिवो पिले केवल शब्द को पद बोली कहा हबनी कि केवल धातु को पिले पद बोली कहा जिवोनी शब्दर रूप को पिले पद बोली कहा जिवो सेमति धातुर रूप को पिले पद बोली कहा जिवो अर्थात पिले हम माने केवल भानु बोली कहिले ताहा पिले पद हे जिवोनी जेते बेले पिले भानु हूं भानु भानवह एमति का रूप कहिबा सेते बेले जाय कि से पिले कोन हबो पद हबो पद हैला सेमति तिंगंतार मध्ये पिले केवल गम कहि देले से पिले पद हे जिवोनी तो जेते बेले पिले गच्छति गच्छतः गच्छन्ति इत्यादि कहिबा सेते बेले जाय कि से माने कोन हेबे पद हेबे अर्थात शब्दर रूप आ धातुर रूप एमाने पिले पद संज्ञक हैला केवल शब्द पद नुह कि केवल धातु पिले पद नुहे आ संस्कृत व्याकरण बा संस्कृत भाषा रे पिले शब्दर प्रयोग हुएनी संस्कृत भाषा रे कार प्रयोग हुए प्रातिपदिक पद पदर प्रयोग हुए शब्द रूप प्रातिपदिक जहा शब्द सैया ठीक अछि शब्द जहा प्रातिपदिक पिले सैया हैला तो हमर पिले संस्कृत भाषा रे कार प्रयोग हुएनी शब्दर पिले प्रयोग हुएनी प्रयोग हुए जति पिले कार पदर प्रयोग हुए काहे कि ना भाष्यकार कहछन पिले अपदम न प्रयुंजित हैला तो जहाटा पिले पद हेइ नथिबो ताकू केबेले प्रयोग करिवो नाही सर सर जी कहले जे शब्द जहा प्रातिपदिक से माने जदी सेठी कोनोसी विसर्ग लागि नथिबो ताले सेटा शब्द जदी विसर्ग लागि जिवो सेटा पद हे जिवो तो विसर्ग रे जे कथा नाही विसर्ग हेले हम एमनकर जे हम कहबा बर्तन बारी त बारी भीतर जे विसर्ग माने चिन्ह कथा होची माने से जो टी हां से जो चिन्ह एकविष्ट प्रत्यय विभक्ति जे लागि नथिबो जदी विभक्ति लागि वाला से पद हे जिवो जदी विभक्ति जे न लगेबो ताले से शब्द प्रातिपदिक बोली कहबा हां शब्द बा प्रतिपद्य बोली कहै छै ठीक
ଆଜ୍ଞା ହେଲା ପିଲେ ଶବ୍ଦ ଯାହା ପ୍ରାତିପଦିକ ସେଇଆ ପିଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହେଲା ପିଲେ ତାହେଲେ ସାର୍ ଏତିକି ଯଦି ବିଭକ୍ତି ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ବିଭକ୍ତି ନ ଲାଗିବ ତେବେ ତାହା ଶବ୍ଦ ବା ପ୍ରାତିପଦିକ। ଶବ୍ଦ ବା ପ୍ରାତିପଦିକ। ଆଉ ଯଦି ବିଭକ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଲଗେଇବ ତାହେଲେ ସେ ହେଇଯିବ ପଦ। ଆଉ ବିଭକ୍ତି ପିଲେ ଦି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ସୁବ୍ ବିଭକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ତିଙ୍ଗି ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ସୁପ୍ତିଅନ୍ତ ପଦରୁ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ? ଏଇଟା ଝିଅ ନର୍ମାଲି ଖାଲି ପଚାରିଦବ କି ମାନେ ପଦ ସଂଜ୍ଞା ବିଧାୟକ ସୂତ୍ର ବୋଲି ପଚାରିଦବ ବା କତି ସୁପ୍ରତ୍ୟାହ ବୋଲି ଝିଅ ପଚାରିଦବ ହେଲା। କେତେଟା ସୁପ୍ରତ୍ୟୟ ପିଲେ? 21ଟା। ହଁ ତ 7 କି 21 ପିଲା। ଆଉ କତି ତିଙ୍ଗି ପ୍ରତ୍ୟୟ 18ଟି ପିଲା ହେଲା। ତ ପରସ୍ମୈ ପଦୀର ନ ଆଉ ପିଲା ଆତ୍ମନେପଦୀର ନ ହେଲା, 9 ମିଶିକି 18 ହେଲା କି ପିଲେ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରକରଣ। ଏଟା ପିଲେ ବେସିକ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ କୋଉଟା କୋଉଟା ନା ସେ ଯୋଉ ରହିଲା ସାର୍ ସାର୍ ବିଭକ୍ତି ଯୋଉ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ କହିଲେ ସେଟା ସାର୍ କଣ କଣ କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ ନା? ଗୋଟେ ହେଲା ସୁପ୍ ବିଭକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯୋଉ ତିଙ୍ଗି ବିଭକ୍ତି। ସୁପ୍ ବିଭକ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ତିଙ୍ଗି ଆଜ୍ଞା ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଗୁଡାକରେ ପିଲେ ଏଗୁଡା ତ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଏଗୁଡା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆମେ ମାନେ କାଲିକି ପିଲେ ଦେଖିବା କୋଉଟା ନା ସେ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ କୋଉଟା ପିଲେ ପଢିବା ବୋଲି କହୁଥିଲି, ଏଇ ଯୋଉ ପାଣିନୀୟ ଶିକ୍ଷା ନାଇଁ କି। ତ ସେଥିରେ ପିଲେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯାକ ଆମ ମାନଙ୍କର ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପିଲେ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି, ତ ସେଗୁଡାକ ବିଷୟରେ କାଲି ଆମେ ମାନେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ହେଲା। କରିକିରି ତାପରେ ଆମେ ମାନେ କାରକ ପଢା ହବ ସାର୍? କାରକ ବି ପଢିବା ପିଲେ କାରକ ହଁ କାରକ ବି ପଢାଯିବ ପୁରା ହେଲା। ସାର୍ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ ର ଆଉ ସେଗୁଡାକ ଆଲୋଚନା ହବ ନା ସାର୍? ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ ର ଝିଅ ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ ପଢିବା ଯୋଉ ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳଠୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡା ସାର୍ ଏକ୍ଜାମ ଯୋଉ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ସଣ୍ଡେ ରେ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ଆମର ଶ୍ରବଣ, ଭାଷଣ, ପାଠନ, ଲେଖନ କୌଶଳ ଯୋଉ ଥିଲା। ସେଗୁଡାକ ଆମେ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ହିଁ ପୁଣି କରିଦବା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ଇଏ ବୁକ୍ ରେ ତ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରକରଣର କିଛି ତ ନୋଟ୍ସ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଝିଅ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରକରଣ କିଛି ନାହିଁ। ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରକରଣ ଆମେ ଅଲଗା ଝିଅ ପଢିଲା ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଲାବସରେ ସେଇଟା ବି ନାହିଁ। ଖାଲି ଆମେ ସେଟାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଝିଅ ପଢିଛେ ଠିକ ଅଛି। ତମେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଲୋଡ କରିଦବ ସାର୍ ଖାତାରେ। ସାର୍ ଟିକେ ଯୋଉ ଏଇଟା ପଢେଇଲେ ସଂୟୋଗଟା ଯୋଉ ପଢେଇଲେ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ କ ଯୁକ୍ତ ରୁ ଯୁକ୍ତ ସ ଯୁକ୍ତ ଯୋଉ ଏଇଟା ମାନେ ପଢେଇଲେ କ ଯୁକ୍ତ ରୁ ଯୁକ୍ତ ସ ମାନେ କ ଆଉ ସ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ସ ଯୁକ୍ତ ଣ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ୟାକୁ ପୁଣି ମାନେ ଏଠି ଯୋଉ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଆଉ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବନି। ଏଠି ଯେହେତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ମାନେ ଅଛି ପାଖାପାଖି ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ବର୍ଣ୍ଣକୁ କୁହାଗଲା ସଂଯୋଗ ବର୍ଣ୍ଣ। ହଁ କେବଳ ସ ଆଉ ଣ ଏଇ ଦିଟା ପାଇଁ କୁହାଯିବ ସଂଯୋଗ ବୋଲି ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ସାର୍ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଆମେ ତ ସ ଣ କୁ କରୁଛେ ନା ସ ଆଉ ଣ ଭିତରେ କିଛି ଅଛି କି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ? କିଛି ନାହିଁ ନା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନା ହଁ ସାର୍ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଭାଇନା ସାର୍ ଆମର ସିଜିପ୍ରେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ଯୋଉ କେବେ କରାହବ? ଏକ୍ଜାମ ଏକ୍ଜାମ ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ କଣ ପକେଇବ କେତେଟି ସବର୍ଣ୍ଣାନୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ପଢେଇଲେ ଆମେ ସେଗୁଡା କଣ ପକେଇବ କି? ସବର୍ଣ୍ଣ ନ ପଚାରି ପାରେ ହେଲା। ତ ସିଏ ଏଗୁଡାକ ପଚାରିବ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ମନେ ରଖିବ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ ଏଗୁଡାକ ମନେ ରଖିବ ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଗୁଡା ପିଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାର୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଥିଲା ବୋଲି ଯୋଉ ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ କହିଦିଆଗଲା। ସାର୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରକରଣର ମାନେ ଏକ୍ଜାମ ରେ କୋଉ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ସେଇଭଳିଆ କରିଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ। ହଁ ଆମେ ପିଲେ ଏକ୍ଜାମ ଟାଇପ ର ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ମୁଁ କରିବି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ତମ ଏକ୍ଜାମ ରେ ପଡିବ ସେଇ ଟାଇପ ର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା କିଛି ନଥିବ ତ ନର୍ମାଲ ତମମାନଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ ଭାଷା ହିଁ ଥିବ ସେଥିରେ ହେଲା। ସେଇ ଟାଇପ ର ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ ରେ ପକେଇବି ପ୍ରଶ୍ନ। ସାର୍ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାରୁ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ? ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଛି ଆମେ ପଢିବା ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେଇଟା ଥାର୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ଯଦି ସେଇଟା ଆମେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା ମୁଁ କହିବି ଝିଅ। ସାର୍ ଆଜି ରେକର୍ଡ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତ କ୍ଲାସ୍? ଅଛି ଝିଅ। ସାର୍ କେବେ କ୍ଲାସ୍ କେବେ ହବ?
सीडीपी जो हम टिके ए संस्कृत टिके हे होला पर हम सीडीपी आरंभ करबा हैला ଆଜ୍ଞା ସାର୍। हौ पिले ठीक अछि आउ पुणी हम माने पिले काली के देखिबा सेटा अल्प टिके देखिदवा पिले काली के हम सेटा सार दवा पूरा पूरी हैला हम संगे जहा जा से जो पाणिनिय शिक्षा रूपिल अछि हम मन सिलेबस रे सेति हम काली के पिले कंप्लीट कर दवा ठीक अछि ସାର୍ ପୁଣି ସଣ୍ଡେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ हां हां संडे दिन मॉक टेस्ट ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ର फर्स्ट यूनिट जो सरी गला पूरा मॉक टेस्ट ଆଜ୍ଞା सेकंड ସାର୍। यूनिट रो करबा ଆଜ୍ଞା हां थैंक यू सर। हां ପ୍ରଣାମ ସାର୍। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ସାର୍। प्रणाम सर। ପ୍ରଣାମ sir। हां पिले ठीक